Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have gone through the USR tables and what is the what would be the scenarios where we will go into USR tables and try to pull the data. That is the only use why we go to the tables. So technically, there is nothing admin activities we do inside these tables except USR 40. Got it? That is for password exception table. So we would maintain the exception list of passwords in that particular table and maintain it to ensure we are complying with the password policy. So we'll go to, as usual, SC16, and now, as I told you before, a role. Yeah, a role is nothing but somebody is asking you what is a role. Role is what? A set of authorizations. Authorizations. Exactly. So it's called basically SAP. I was saying you SAP. Please go on mute. Someone not talking. Yeah. So if activity group, right? So the role is also, in other terms, SAP. In SAP terms, a role is called activity group. That's why the role content is stored in AGR tables. AGR stands for activity group. Okay. A for activity, GR for group. That is how SAP defines. Correct. So this activity group content is stored in respective AGR tables. For example, I would like to see same way as we have seen for user USR. User table starts with USR. It's not USER. Okay. Never ever do this when you're sitting with your colleague in your project. అంటే USR tables కూడా వీటికి తెలియదా USER కొట్టిన అనొద్దు. సో USR ఆబ్జెక్ట్స్కి వచ్చేసరికి S_USER వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి USR టేబుల్స్ అంటాం. దట్స్ హౌ దే హావ్ డిఫైన్డ్. సో అది టర్మ్స్ వాడే టర్మ్స్. ఆల్రైట్, ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ హౌ మెనీ AGR tables are there in the system. Alright, how many do you have? How many do we have? 76, right? అలాగే USR tables ఎన్ని వచ్చాయి? మేబీ 200 300 వచ్చాయి. I did not focus on that number, but ideally చూసాం కదా, hardly we are using 4 tables, right? Yeah, రియల్ టైమ్ లో అంతే ఉంటుంది. సో ఈ AGR tables కూడా we are seeing 76, బట్ ఇవన్నీ వాడతామంటే ఖచ్చితంగా వాడం. You can go through, when you practice, you just try to, when you have time, మనం చేయాల్సిన ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. దాని తర్వాత మిగతాది కూడా నేను ఐ వాంట్ టు రన్ అరౌండ్ SAP ఆల్ దిస్ AGR tables. You are good to go. Nobody is going to stop you on that, and no need to ask me as well. All right, and don't ask me what is this AGR 1016 irrelevant tables గురించి. No need to ask me. The definition is already there here. You can just go click on any user table. You can give the data. You can try to execute, see what it is. But if you ask me, don't waste your time. In the interest of time, practice what is essential. Yeah. So, దీంట్లో one of the important table that starts with AGR 1251. Okay. AGR 1251. ఇదేంటి? This shows role and its authorization objects. And this is an important table. We will go through this table whenever
ఆన్ డిమాండ్. రెగ్యులర్గా ఏం వెళ్ళాము, ఆన్ డిమాండ్. సపోజ్ ఒక రోల్ తీసుకుందాం. ఓకే, I'll take this master role. చూసారా? So what does it give? It gives me the list of authorization objects and field values that are contained in a particular role. ఈ సినారియో ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, సపోజ్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆల్ రైట్, ఇది అర్థమైంది కదా, దర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్. యూ క్యాన్ ప్యారలీ ఓపెన్ ఎ రోల్. ఇది ఒక టేబుల్ లాగా ఇస్తుంది, దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఓకే, స్ప్రెడ్ షీట్, దట్స్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, జనరల్ రియల్ టైమ్ సినారియో చెప్తున్నాను. there is nothing much about this. You give a role, it will give all the content that includes authorization objects. That means when you pull out an authorization object, obviously the field values will also come, right? Oka role lopala authorization objects ఏమున్నాయి, వాటి వాల్యూస్ అంటే ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి అని కంప్లీట్ లిస్ట్ కావాలంటే మనం ఈ టేబుల్ వాడతాము. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ what is AGR 1251 table, you say the table that shows the relation between a role and its respective authorization objects. That's it. You want to extend it, authorization objects and their field values, because authorization object to dummy kada uttaga field values kachithanga undali. That is understood. If you want to be more clear, elaborative, you can also say that shows the authorization objects and field values that are part of a role or contained in a role and define edge. Yeah. Role and authorization objects. Of course, you can add it like field values. ఇది మనం జనరల్ సినారియోలు ఎలా చూస్తాం? See again, రోల్ ప్లేస్ లో రోల్ ఇచ్చాం, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఇద్దాం. మనం రోల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, రియల్ టైంలో అన్ని జీతో స్టార్ట్ అవుతాయని. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు కావాలి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏ రోల్లో ఉంది అనేది ఎవడో అడుగుతారు కామన్ గా, ఎందుకంటే జనరల్ గా రిపోర్టింగ్ పర్పస్ లో చేసేది ఇదే కదా. సో దెన్ ఐ వుడ్ గివ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ గివ్ జీ స్టార్ అండ్ ఐ విల్ గెట్ ద రోల్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ రిపీట్ అవుతాయి ఖచ్చితంగా. ఎందుకు రిపీట్ అయ్యింది ఆబ్జెక్ట్? ఏపీ క్లర్క్ 1 అనేది మనం ఒకటి క్లియర్ చేసాము, దాంట్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ దీంట్లో చూడండి 5 టైమ్స్ వచ్చింది కదా ఈ రోల్. ఎందుకు వచ్చింది అంటారు? ఈ ఆబ్జెక్ట్ రోల్ 5 టైమ్స్ వచ్చింది. వై? నో గెస్. హలో హిమజ, యు దేర్? Yes or no? Because It is reflected 5 times. role is same. I know role is same. Reflected 5 times where? Why? The question is that ఈ రోల్ 5 times 6 times వచ్చింది, ఈ ఆబ్జెక్ట్ కూడా 6 times వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? పక్కన చూస్తే యాక్టివిటీ అనేది ఏంటి? ఫీల్డ్ వాల్యూ కదా, ఫీల్డ్ నేమ్. సే ఫీల్డ్ వాల్యూ 01 ఒక్కసారి ఉంది, 02 ఒకసారి ఉంది, 06 ఒక్కసారి ఉంది. ఓకే, ఇంకో ఫీల్డ్ వాల్యూ అది ఒకసారి ఉంది. సో చూడండి, అదే రిపీట్ అయింది. ఆబ్జెక్ట్ కింద ఈ రోల్ కింద ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఈ ఆబ్జెక్ట్ కింద ఈ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్. ఎస్, యూఆర్ రైట్. డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి రిపీట్ అయినాయి, కానీ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఓకే, యాక్టివిటీ కూడా 3 సార్లు వచ్చింది. ఎందుకు? వాల్యూస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దిస్. రేపొద్దున ఈ లిస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంటాయి? ఆబ్జెక్ట్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ వాల్యూస్ కింద ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అలా కాకుండా మనము ఇంకో పంచాయతీ కూడా చూసినాం, ఏంటది? ఆర్గ్ వాల్యూస్. ఓకే,
This shows relation between a role and respective arg values. Okay. Okay. When you switch to the tables or any of the table in SC16, you need to enter. నేను అదే చెప్తున్నాను, ఎంటర్ కొట్టగానే కొంతమంది ఆ బేసిక్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. అరే నేను టేబుల్ పేరు ఇచ్చిన, నువ్వు ఎంటర్ కొడితే కదా, సపోజ్ 1 to 5 అని కొడతా, ఇమీడియట్ కింద ఈ ఆప్షన్స్ మారిపోతాయి చూడండి, మారిపోయి అయితే 1 to 5 ఇస్తారు. జనరల్ చెప్తున్నా, చిన్న సిల్లీ మిస్టేక్, 1 to 5 ఇచ్చిన, అరే ఆప్షన్స్ లేదేంది, 1 to 5 లో ఆర్గ్ వాల్యూస్ వస్తాయన్నారు. నో, యూ ఎంటర్. కరెక్ట్, సింపుల్ థింగ్, బట్ sometimes I see people missing this. ఓకే, మళ్ళీ సేమ్ రోల్ ఇచ్చాను. ఇదేంది రోల్ ఆర్గ్ లెవెల్ అని చూసామా? ఎస్, దిస్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అ రోల్ అండ్ ఆర్గ్ వాల్యూస్. సింపుల్, దట్స్ నథింగ్ రాకెట్ సైన్స్ ఆన్ దిస్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఈ రోల్లో ఇన్ని ఆర్గ్యూస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. మనం ఏదో చేసినాం కదా, సింగపూర్కి ఏదో చేసినాం అనుకుందాం. సపోజ్ ఆ రోల్ కూడా చూద్దాం. ఇందులో అన్ని స్టార్లు ఉన్నాయి కాబట్టి. రైట్, చూసామా? నిన్న ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసాం, ఆర్గ్ వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. ఒక రోల్లో ఏ ఆర్గ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ఎస్, దిస్ విల్ గివ్ మీ ద డేటా. సపోజ్ I'll apply the same logic here. G star ఇచ్చి ఆర్గ్ లెవెల్ ఏంటి ముందు చూసారా? ఇక్కడ ఏంది 1000 ని సిస్టమ్ ఎలా గుర్తుపడుతోంది? వర్క్స్ మీద. దిస్ ఈస్ ద ప్లాంట్. ఓకే, ఐ సే Ctrl+I, Ctrl+C, గో బ్యాక్. నా ఉద్దేశం ఏంది, ఇక్కడ ఈ ప్లాంట్ 1000 ఏ రోల్స్ లో ఉందనే లిస్ట్ నాకు కావాలి. ఇది రియల్ టైంలో వాడతాము మనం. లాస్ట్లో రియల్ టైం సినారియోస్ మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మన రోల్స్ ఏంది? కస్టమ్ రోల్స్ జీ స్టార్. ఆర్గ్ లెవెల్ ఏంది? మనకి ఆర్గ్ లెవెల్స్ గుర్తుండవండి, గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాను. యూ కెన్ గో హియర్, యూ ఫైండ్ యువర్ ప్లాంట్, got it here. You double click. What's the value you're looking for? Value looking for 1000. ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా వాల్యూ. అప్పుడప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, సింగపూర్లో 2 ప్లాంట్లు ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు 1000 2000 2 ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, దట్స్ ఓన్లీ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్ లిమిట్. సమ్ టైమ్స్ ఒక సూపర్ యూజర్ ఉంటాడు ఏపాక్ మొత్తం, వాడికి అన్ని ప్లాంట్స్ కావాలి, ఇండియా, సింగపూర్, చైనా, హాంకాంగ్ అన్ని కావాలి. అలాంటప్పుడు వాడికి 1000 నుంచి 9000 వరకు అన్ని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కామన్ ప్రాక్టీస్. నాకు లిస్ట్ వచ్చింది కదా. సో 1000 ప్లాంట్ అనేది ఓన్లీ ఒక్క రోల్లోనే ఉంది. ఈ 1000 తీసేస్తా. దాని అర్థం ఏంది? ప్లాంట్ అనే ఆర్గ్ వాల్యూ ఎన్ని రోల్స్లో ఉంది? చాలా రోల్స్లో ఉంటుంది. అంటే జస్ట్ జనరల్గా ఈ డేటా ఎవరు అడగరు. బట్ ఐడియల్గా ఏంటంటే, ఇది ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుందో తెలుసా? సపోజ్ మనం రోల్అవుట్స్ చేస్తాం. రోల్అవుట్స్ అంటే ఏంది? ఇప్పటివరకు మనం ఒక ప్లాంట్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని రోల్అవుట్ అంటారు. అది కామన్ పదం. మలేషియాలో మనం కొత్త ప్లాంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం, కంపెనీ ఐ మీన్ కస్టమర్. దాన్ని కూడా మనం రోల్స్ బిల్డప్ చేయాలిగా. సేమ్ అక్కడ ఒక ప్లాంట్ టెక్నీషియన్, అక్కడ ఒక క్లర్క్, ఎంత పంచాయతీ ఉంటుంది కాదు. అలాంటప్పుడు రోల్ బిల్డ్ చేయమంటారు. ఐడియల్గా రోల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఒక 200 250 ఉంటాయి. అంటే ఒక ప్లాంట్కి జనరల్గా మాట్లాడతా. మన సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళే, మన సెక్యూరిటీ, బేసిస్, వెబ్ యాప్, మనకేం ఆర్గ్ వాల్యూస్ ఉండవు. మనం అందరికీ సపోర్ట్ చేయాలి. మన ట్రాన్సాక్షన్స్ యాడ్ చేస్తే కూడా ఆర్గ్ వాల్యూస్ రావు, గుర్తుపెట్టుకోండి. డిరైవ్ రూల్స్ అనేవి వి విల్ ఓన్లీ యూజ్ ఫర్ బిజినెస్ రూల్స్ అండ్ బిజినెస్ యూజర్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు, అవునా మీ సెక్యూరిటీ రూల్కి డిరైవ్ రూల్ ఉంటుందా అంటే ఖచ్చితంగా ఉండదు. ఎందుకు ఉంటుందండి? ఓకే, సో హియర్ మనం ఒక 100 డిరైవ్ రోల్స్ క్రియేట్ చేయాలి మలేషియాకి. చేసినాం, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటూ పోయినాం. సరే, టీంలో 5 మంది ఉన్నారు, వాడు 20 వీడు 20 చేశారు. చేసిన తర్వాత ఒక అందరు కలిసి ఒక మెయిల్ పెట్టుకున్నారు. మెయిల్ పెట్టు మనం చేసినాం, 50 పెట్టు అని అంటాడు. మెయిల్ పెడతారు నాకు. నేనేం చేస్తా, నేను జస్ట్ ఆ రోల్స్ లిస్ట్ అంతా తీసి ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను.
మీ అర్థమైందా? ఎస్ అన్న విత్ యూ. మాట్లాడారు ఎందుకు? నెక్స్ట్ వచ్చేసి AGR_AGRS. ఓకే, ఇక్కడ AGR ఉంది, ఇక్కడ AGRS ఉంది. అంటే సింపుల్ థింగ్, దిస్ షోస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ కాంపోజిట్ రోల్ అండ్ సింగిల్ రోల్. అందుకనే ఇంకో AGR అనుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ a vague way to remember. That's it. There's no standard way to remember. ఊరికే అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది. రైట్, సింగిల్ రోల్ అండ్ కాంపోజిట్ రోల్. రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏం రోల్ క్రియేట్ చేసాము, కాంపోజిట్ రోల్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసాము సిస్టంలో. పెద్ద దీని గురించి పాత రికార్డ్స్ అన్ని చూడాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఐ గో హియర్, యూ గాట్ ఇట్ రైట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్. ఐ డైరెక్ట్లీ గో హియర్, ఐ క్లిక్ కాంపోజిట్ రోల్, ఐ గివ్ ది స్టార్. ఈ చిన్న చిన్న ఆప్షన్స్ కూడా సరిగ్గా వాడాలి. ఎస్ ఎస్ సార్. Funny, can you please turn off your camera? ఓకే, మనం ఒక కాంపోజిట్ రోల్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, మనం ఏదో చేసినట్టున్నాం, దాంట్లో ఏదో 2 యాడ్స్ చేసినామంటే మనం కదా. సో దీంట్లో, సో నౌ I'll take this as an కాంపోజిట్ రోల్ కదా. కాంపోజిట్ రోల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఇది ఒక ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే, నేను ఒకటే రోల్ ఇచ్చిన కాబట్టి 500 తీయట్లేదు. మన జనరల్ రిపోర్టింగ్లో ఒక్కొక్కసారి వి నీడ్ ఎ హ్యూజ్ డేటా. ఆల్వేస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ రిమూవ్ దట్ 500. కాంపోజిట్ రోల్ ఇది ఒకటే, దీంట్లో 3 రోళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది 3 సార్లు రిపీట్ అయింది. నో కన్ఫ్యూజన్ అబౌట్ ఇట్, సింపుల్ థింగ్ రైట్. దీంట్లో ఉన్న రోల్స్ మనకు వచ్చేసినాయి, అంతే. ఇది చేసే పని ఏం లేదు, సింపుల్. జనరల్గా రియల్ టైంలో మనకు వచ్చే క్వైరీస్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? ఈ టేబుల్కి సంబంధించి ఫలానా సింగిల్ రోల్ ఉంది, ఇది ఏ కాంపోజిట్లో ఉంది అని అడుగుతారు. పొరపాటు ఈ ఆప్షన్ తెలియకపోతే మనం సచ్చినవి కదా. అప్పుడు చైల్డ్లో ఇవ్వాలి. ఇక్కడ AGR నేమ్ చైల్డ్ AGR అని ఉంది కదా. ఎస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా కాంపోజిట్ రోల్ అంటే సింగిల్ రోలే. అప్పుడు కింద ఇస్తాం. సిల్లీ మిస్టేక్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే, రైట్ ఆప్షన్లో రైట్ వాల్యూ పెట్టకపోకుండా పానిక్ అవుతుంటారు. రాలేదు నీకు వచ్చిందని. రీడ్ ఇట్, డోంట్ వరీ. అదే చెప్పిన కదా, మనం చేసి 8 గంటల్లో తిప్పి కొడితే చెప్పిలో 2 గంటలు ఉంటుంది. 2 గంటలు ఫోకస్ ఉంటే సార్ మీద అంత మెయిల్ చాట్లు పంచాలి. ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ షో మీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ రోల్స్. సో this single role is only part of this composite role. That's why you are getting this list kada. Nenu em chestanu for your more clarity. I will create one more manager and role create chesta. Ippudu composite chesta already list. ప్రస్తుతానికి ఎగ్జాంపుల్ వైజ్ కాబట్టి నేను ఇవన్నీ కాంపోజిట్ రోల్ యూ ఓన్లీ సేవ్, యూ కెన్ నాట్ సారీ కాంపోజిట్ రోల్. రిమెంబర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ సింగిల్ రోల్ కాంపోజిట్ రోల్ అన్నప్పుడు సాలిడ్ డిఫరెన్స్ ఉందో తెలుసా? అది సింగిల్ రోల్ క్యాన్ బి జనరేటెడ్, కాంపోజిట్ రోల్ కెన్ నాట్ బి జనరేటెడ్. యూ కెన్ ఓన్లీ సేవ్. ఇది చెప్పండి, మీకు 10 మార్కులు అక్కడ వచ్చేస్తాయి. ఇలాంటి ఒక 10 ఆన్సర్లు ఒకటి కరెక్ట్ చెప్తే మీకు 100 మార్కులు వచ్చేస్తాయి. యా, ట్రస్ట్ మీ, దిస్ వర్క్స్. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తాం. ఇంకో రోల్ వచ్చింది కదా అది. సో పలానా సింగిల్ రోల్ ఏ కాంపోజిట్లో ఉంది అని మనకు రియల్ టైంలో క్వైరీ వచ్చినప్పుడు మనం రిఫర్ చేసే ఫస్ట్ టేబుల్ ఇదే.
వచ్చిందంటే ఏంది, ఆల్రెడీ పంచాయతీ అంతా అప్రూవల్ ఆ ప్రాసెస్ మీట్ అయ్యే మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సి ప్లాంట్ మేనేజర్లో ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేయాలి కదా. సో మనం అనుకున్నది ఏంటి, మాస్టర్ డిరైవ్ రూల్ కాన్సెప్ట్ ప్రతి ప్రాజెక్టు వాడుతుంది. ఈ మాస్టర్ డిరైవ్ రూల్ వాడని ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉందంటే ఉంటాయి, ఈ ఎడపదడప ఈ మయన్మార్ బర్మా లాంటి దేశాలు కొన్ని ఉంటాయి, అట్లా కూడా ప్రాజెక్టులు కొన్ని ఉంటాయి, వాళ్ళకి పాలసీలు పట్టించుకో. అలాంటి ప్రాజెక్టులు వస్తే ఇక మనకేం లేదు, మనం L1 L2 L3 అన్ని మనమే. అలాంటి ప్రాజెక్టులు పనిచేస్తే 10 ఏళ్ళు పనిచేసినా కూడా మనకు సబ్జెక్ట్ రాదు, మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా క్రాక్ చేయలేము. The touch of people also, there are still people who work on this rusty projects and rusty environments, that will take you nowhere. So దీంట్లో MM05 అని ఒక ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేయమని రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. కెన్ యూ ప్లీజ్ డూ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ అంటాం, ఫస్ట్ పదం అనాలిసిస్ చేసుకోండి అంటాం. రాగానే మనం సిస్టంలో పోయి ఏమంటే చలో యాడ్ చేసిన మహిళలు మస్తు పని చేసిన అనుకోవద్దు. దట్ ఈస్ అగైన్ బ్లెండర్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ అన్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఈ రూల్లో యాడ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్స్ ఏం జరుగుతుంది, ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద ఫీల్డ్ వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేస్తాం, చలో కేల్కతాం. నో, యాజ్ అ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ యూఆర్ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్. అది ఎవడైనా చేస్తాడు, L1 కూడా చేస్తాడు, ఫ్రెషర్ కూడా చేస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? యూ హ్యావ్ టు డూ అన్ అనాలిసిస్, దట్స్ కాల్డ్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ కదా. సో ఈ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మనకు ఉపయోగపడే టేబుల్ కూడా ఇది. ఎందుకంటే చాలామంది కాంపోజిట్ రోల్సే వాడతారు, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ జాబ్ రోల్స్ అంటాం కదా. SAP సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ చెప్పాము మనం, SAP సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ L1 L2 L3 డిఫరెన్షియేషన్స్ మనం ఎలా తీసుకున్నాం. L1 నోడికి ఒక సెట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంటే L2 ఓడికి ఒక సెట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో L1 నోడికి ఒక కాంపోజిట్, L2 ఓడికి ఒక కాంపోజిట్, L3 ఓడికి ఒక కాంపోజిట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. కానీ ఈ ముగ్గురికి కామన్గా SU01 ఉంటుంది కదా. సో అలాగే ఆ SU01 యాక్సెస్ దేని ద్వారా వస్తుంది, ఒక రూల్ ద్వారా వస్తుంది. సో అందుకనే జనరల్గా కూడా మనము when we try to add a transaction in a single rule, the impact analysis ఈ సింగిల్ రూల్స్ ఎన్ని కాంపోజిట్లో ఉంది మనం అనుకున్నాం. ఎస్పెషలీ ఫంక్షనల్ టీమ్స్కి వచ్చేసరికి మనం అనుకున్నాం కదా, మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేస్తే ఫైనాన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చినాయి, ఒక ఫైనాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేస్తే సేల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చినాయి. ఎందుకు? దిస్ ఇస్ ఆల్ క్రాస్ ఫంక్షనల్. ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు లింక్ అయి ఉంటుంది. ఫంక్షనల్ టీమ్స్కి వచ్చేసరికి దిస్ ఈస్ ద కామన్ ప్రాక్టీస్. సో మనకి ఇప్పుడు MM మోడ్ ఉంటాడు, ఒక ప్రాసెస్ ఓనర్ ఉంటాడు మనకి MM మోడ్. ఓకే, MM మోడ్ ఏం చేస్తాడు, బాబు దీనికి యాడ్ చేయండి అని చెప్పేసి వాడు అప్రూవల్ తెచ్చుకుంటాడే, నేను అప్రూవల్ తెచ్చుకున్నాను చూడు ఇన్కమ్ అని అంటాడు. కానీ వాడు ఒక విషయం మర్చిపోతున్నాడు, మనం చెప్పాలి, వాడు మర్చిపోయినా కూడా మనం చెప్పాలి, బాబు అక్కడ సంతకం పెట్టాలని చెప్తాను కదా. ఇది అంతే. వీ హ్యావ్ టు డూ అన్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ ఎన్ష్యూరింగ్ హౌ మెనీ composites contain this particular single row. ఓకే, వాడికి ఆ విషయం కూడా చెప్పాలి, బాబు నువ్వు ఇందులో యాడ్ చేయమంటున్నావు సరే, ఈ సింగిల్ రోల్లో వచ్చేసి సో అండ్ సో రియల్ టైంకి వచ్చేసరికి అది ఒక 10 కాంపోజిట్లు ఉంటుంది. ఈ 10 కాంపోజిట్లని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూజర్లు యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. యాక్చువల్గా నువ్వు కోరుకునేది ఏంటి, ఈ 10 మందికే యాక్సెస్ కావాలని రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసినావు, అది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే 100 మందికి వస్తుంది. ఆర్ యూ అవేర్ అబౌట్ దిస్? ఇవన్నీ మనం ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ మనం ఇచ్చిన తర్వాత వాడు ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేసుకుంటాడు. నేను MM05 పలానా రోల్ యాడ్ చేస్తున్నా, అది పలానా కాంపోజిట్స్లో ఉంది, ఆ రోలు పలానా కాంపోజిట్స్ పలానా యూజర్స్ ఉన్నాయి, దీనికి మీకు సమ్మతమేనా అనేది సైన్ ఆఫ్ అంటున్నా. దట్ ఇట్. సో పంచాయతీ ఎట్ దట్ టైమ్ వీ విల్ రిఫర్ దిస్ టేబుల్. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ బిహైండ్ యూజింగ్ దిస్ టేబుల్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఈ మధ్య ఫనీ అరవింద్? So, other important table, and the last table we need is అందుకనే డెబ్బై ఆరు మర్చిపోండి. Now you will be relieved. You only need to remember these 4 tables. AGR_define. Yeah? This shows a relation between a master role and a derived role.
మాస్టర్ రోలే తీసుకో, ఎట్లయితే దీన్ని డిస్ప్లే కొట్టగానే మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ వచ్చింది కదా, ఇన్హెరిటెన్స్. అంటే ఇన్హెరిటెడ్ డేటా ఇస్ వాట్, ఇట్ హాస్ గాట్ హెరిడిటరీ అంటాం కదా మనం, అదే పదం అనుకున్నాం. యువర్ చైల్డ్ రోల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ మాస్టర్ రోల్. దిస్ ఈజ్ ద మాస్టర్ రోల్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో రోల్ హియర్. ఈ ఆప్షనల్ రోల్ లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ మాస్టర్ రోల్. జిఎం అని క్రియేట్ చేసుకుంటాం చూసినాం, మాస్టర్ రోల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఈ మాస్టర్ రోల్ నుంచి ఎన్ని డిరైవ్ రోల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్? వీ హ్యావ్ 6 డిరైవ్ రోల్స్. రియల్ టైంలో 40 ఉండొచ్చు, 30 ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనకేం తెలుస్తోంది, ఒక మాస్టర్ రోలు ఈ డిరైవ్ రోల్స్ లిస్టే వస్తుంది. కానీ నాకు కంప్లీట్గా మొత్తం కావాలి, నా సిస్టంలో మొత్తం ఎన్ని మాస్టర్ రోల్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఎన్ని డిరైవ్ రోల్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క దానికైనా లిస్ట్ మనకు AGR_define నుంచి వస్తుంది. ఎన్ష్యూర్ దట్ వాట్ యువర్ ఐ డిడ్ ఎ రాంగ్ ఎంట్రీ. అందుకనే బికాజ్ ఇక్కడ AGR అంటే AGR నేమ్ ఇస్ వాట్, రోల్ నేమ్. ఇక్కడ రోల్ ఉంది, ఇక్కడ రోల్ నేమ్ ఉంది. బట్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి మీకు చూసారు ఇక్కడ చెక్ ఉంది కదా, ఇది పేరెంట్ రోల్ అంటే మాస్టర్ రోల్. వర్డ్ పేరెంట్ అంటే చెప్పాను కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్టర్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సింగిల్ రోల్. నేను ఇప్పుడు మాస్టర్ రోల్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఈ మాస్టర్ రోల్లో ఎన్ని డిరైవ్ రోల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నాకు లిస్ట్ వస్తుంది క్లియర్. ఓకే, అలాగే నేను మాస్టర్ రోల్స్ ఎన్నైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. మీకు మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ఇవ్వడం ఆల్రెడీ నేను చూసాను. నేను వీ షుడ్ బి నోయింగ్ ఇట్, రైట్? రైట్ క్లిక్ కొడతాను. సారీ, ఆమె అట్ పేరెంట్ రోల్. ఓకే, ఇక్కడే ఉన్నాను. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ అప్లోడ్ ఫ్రమ్ క్లిప్ బోర్డ్. ఈ ఆప్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను SAP మొదలుపెట్టిన ఒక 6 నెలలకు తెలిసింది ఇది ఆప్షన్ ఉంది. చెప్పాలి, ఇక్కడ ఒకటే కాపీ చేశాను కాబట్టి ఒకటే వచ్చింది. యూ వాంట్ చెక్ ఇట్ ఫర్ 10 roles, యూ కెన్ గివ్ ఇట్ హియర్. వాంట్ చెక్ ఇట్ ఫర్ ఎంటైర్ Z roles, దట్ ఈస్ గివ్ Z star. ఓకే, సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఆల్ ద Z roles. ఎవరు మనం ఒకరిని క్రియేట్ చేశాను, ఇవన్నీ మనం చేసినాయి. వీళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు డేటా డిలీట్ చేస్తూ ఉంటారు, వేరే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసిన ఎవ్రీ డే దే డూ ఐ క్లీన్ అప్. ఎందుకు తెలుసా, ఇప్పుడు మనం నా డెమో ఐడి వాడి నేను ఇంకో యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకుంటా SU01లో, దానికి పాస్వర్డ్ ఇట్లా S వరకు అలా అన్నీ చేసుకున్నాం కదా, అవన్నీ వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు డిలీట్ చేస్తుంటారు. అందుకే నిన్న మనకు ఆ డిస్కషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ SAP ఆఫీస్ కంటైన్స్ ది డేటా, ఓల్డ్ ఆఫీస్ డేటా, యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ ఆర్ కంటిన్యూ ఇట్ అని నిన్న ఆప్షన్ వచ్చింది. హిమజ కూడా అడిగింది కదా డౌట్. సో ఈ రియల్ టైంలో ఇవన్నీ మనం చేస్తుంటేనే ఇప్పటికీ కొత్త విషయాలు వస్తూనే ఉంటాయి కదా, 20 ఏళ్ళ నుంచి పని చేసినా, 30 ఏళ్ళ నుంచి చేసినా. సో దట్స్ హౌ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఎక్కువ డౌట్స్ వస్తాయి. ఆఫీస్లో కూడా అంతే, మనం ఎక్కువ పని చేస్తూ ఉంటే డిఫరెంట్ పని చేస్తూ ఉంటేనే మనకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ప్యాకేజీలు పెరుగుతాయి. లేదు నాకు ఈయనే మంచిగా ఉంది, కంఫర్ట్ ఉంది, నా ఇల్లు పక్క ఉంది, మా ఊరి సైడే ఉందా, నాన్నే కూర్చొని అదే యూజర్ అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటా పోతే ఏమి రాదు. బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీ 4 or 5 years యాజ్ ఎ టెక్కీ అంటాం కదా, టెక్కీ అని నేను చెప్పాను, ఎవ్రీ 4-5 yearsకి SAP కూడా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ముందు ECC, దాని తర్వాత EHP, ఇప్పుడు S/4HANA, ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఇంకో 10 years అంతా మూవ్ అయిపోతుంది క్లౌడ్. సో మనం మెల్లగా P2P IIG అంటున్నాం కదా, అవన్నీ ఎందుకంటే అది సర్వర్ కాస్ట్ 30,000, ఆ ట్రైనింగ్ కాస్ట్ లక్ష ఉంటుంది. ఈవెన్చువల్లీ 1 సంవత్సరం తర్వాత నేను కూడా అది ట్రైనింగ్ చేసుకోవచ్చు టెక్నికల్లీ, బికాస్ ఐ హావ్ డన్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆన్ దిస్ IIG అండ్ క్లౌడ్. దట్స్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. యా, సో ఈ this basically is a simple thing. It shows the relation between the master role and derive role. If you want vice
మాస్టర్ రోల్ కిందనే ఉండొచ్చా, మల్టిపుల్ మాస్టర్ రోల్స్ కింద ఉండొచ్చా? చాలా రోల్స్ కింద ఉండొచ్చు. ఎట్లా? ఒక డిరైవ్ రోల్, ఢిల్లీ అనే డిరైవ్ రోల్ ఉంది. ఓకే, దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేసినాం? We have derived this from this master role. అంటే దీనికి ఒక మాస్టర్ రోల్ ఉంది. అర్థమైందా? ఈ డిరైవ్ రోల్కి ఒక మాస్టర్ రోల్ ఉంది. ఈ రోల్కి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అది, ఈ రోల్కి ఇంకో మాస్టర్ రోల్ ఉండొచ్చా? అరవింద్, Yeah. వెరీ గుడ్. Thing changed to master, right? So This is the problem when you work. You should have a clarity on what you are doing. అర్థమైందా? ఎవడన్నా చిన్న బఠానీ ప్యాకెట్ ఇస్తేనే ఏంది రూపాయలు అడుగుతాం, నువ్వు పని చేసినప్పుడు తెలుసుకుంటారు. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. యా, యూ గైజ్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. మీరు 0 కాదు, -1 చేయొచ్చు. ప్రాబ్లమ్ ఈస్ పేరెంట్ రోల్, చైల్డ్ రోల్ అని అనుకున్నాం. వన్ చైల్డ్ క్యాన్ బయాలజికలీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ పేరెంట్. దట్స్ ఇట్. సో ఆల్రెడీ ఒక రోల్ ఇక్కడ డిరైవ్ చేసాం ఈ మాస్టర్ రోల్ నుంచి. క్యాన్ యూ ట్రై టు డిరైవ్ దిస్ అగైన్ రోల్? ఇంపాసిబుల్, నో. సో యువర్ యూజర్ ఐడి ఈజ్ యూనిక్, యువర్ రోల్ ఈజ్ యూనిక్. వన్స్ ఎ యూజర్ ఐడి ఈజ్ క్రియేటెడ్, యూ కెనాట్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఐడి విత్ ద సేమ్ నేమ్. When your role is created, you cannot create a role with same name. A single role can be in multiple composite roles. That's the understood logic. But a derived role will have only one parent role. Got it? అందుకే దాన్ని పేరెంట్, దీన్ని చైల్డ్ అన్నారు. సో టెక్నికలీ yes, a child will have only one biological parent. Yeah. అర్థమైందా రాజా? ఫనీ అదనమాట. సో ఎప్పుడైనా మనము సిస్టంలో ఎన్ని మాస్టర్ రోల్స్ ఉన్నాయి, దాని కింద ఎన్ని డిరైవ్ రోల్స్ ఉన్నాయి అనేదే చూస్తాం. అవతల సైడ్ ఆప్షన్ పెద్దగా రాదు, ఎందుకంటే ఒక డిరైవ్ రోల్కి ఒక మాస్టర్ రోలే ఉంటుంది. ఠీకే, అది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ యూజ్ఫుల్ టేబుల్, ఎందుకంటే ఈ డేటా మనకి ఈ టేబుల్ ద్వారానే వస్తుంది, ఇంకే టేబుల్ ద్వారా రాదు. దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్. గాట్ ఇట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ టేబుల్స్ వీ యూజ్ ఇన్ SAP. USR ఎన్ని ఉన్నాయండి? 4 ఉన్నాయి. అక్కడ 200 ఉంటుంది, అక్కడ 7,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటుంది. మీకు ఏదైతే అవసరమో ఆ విషయం మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి, ఇన్ అండ్ అవుట్. దట్ ఈస్ ది ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ మీ ఆస్కింగ్ యూ, Fani or Arvind. I know you guys are doing role changes since 1 year. The point is you should know end to end. Yeah, అదే అంటాను. అదర్ లాజిక్ ఇస్, ఇఫ్ యు ఆర్ మాస్టర్ ఎట్ వన్ థింగ్ యూ కెన్ గ్రో. మనకున్న తెలుసు కదా, ఎవరన్నా మనం ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగితే నాకు కొంచెం C తెలుసు, కొంచెం జావా తెలుసు, కొంచెం SQL తెలుసు అన్నట్టు అన్ని కొంచెం ఏమిటి పనికి వస్తాయి, ఏమిటి పనికిరావు. యూ హ్యావ్ టు బి మాస్టర్ ఇన్ వన్ థింగ్. వెన్ టిపికలీ వైట్ గైని తీసుకుంటే దే విల్ బీ మాస్టర్ ఆఫ్ వాడు 20 ఏళ్ళ నుంచి అది చేస్తుంటాను, కానీ బండికి మొత్తం తెలుస్తుంది, ఎండ్ టు ఎండ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు వర్క్ టు గ్రో, ఎస్పెషలీ ఇన్ అ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ SAP. ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ మీరు ఒక లిస్ట్ పంపిస్తారు, మనకు జనరల్గా డెలిగేట్ చేస్తారు కదా, ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ డెలిగేట్ చేస్తారు. ఫనీ, ఈ 10 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ రోల్ ఉన్నాయి నాకు లిస్ట్ కావాలి, ఏ రోల్ ఉన్నాయి, ఏ యూజర్స్ ఉన్నాయి లిస్ట్ కావాలి ఈరోజు. ఓకే, ఈ 10 ట్రాన్సాక్షన్స్ నీకు ఫైనాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇస్తాం, కమాన్. లేదు నాకు సంజీవ్, నీకు 10, నాకు ఈరోజు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కల్లా ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ రోల్స్ ఉన్నాయి, ఆ రోల్స్ ఏ యూజర్స్ ఉన్నాయి, నాకు లిస్ట్ కావాలని మనం పాస్ అడుగుతాం కదా. అరే ఎట్లా నా మస్తు టికెట్ ఉంది, ఆల్రెడీ పెండింగ్ వర్క్ ఉంది అంటాడు. కానీ ఇది కూడా చేయాలి, పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ జాబ్. మనం ఎంత తొందరగా చేస్తున్నాం, ఎంత ఎఫెక్టివ్గా చేస్తున్నాం అనేది దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. లేకపోతే గోవింద
way you explore when you are interacting with the interview, that makes a different. And దాంట్లో హెచ్ఆర్తో మాట్లాడడం లాజిక్ ఇవన్నీ you keep nourishing yourself on this. Okay, this is all the table story. So you can ask if I miss any tables. Himaja Arvind funny. Yeah. Fantastic. Good question, in fact. So manaku TSTC and a table untadi. This is basically the show the transactions. And ante transaction and program antam kada. There are lot many ways, but yes, this is one of the regular used tables. TSTC and a table untadi. దీంట్లో ఇది ట్రాన్సాక్షన్. మనకు అప్పుడప్పుడు తెలియదు కదా, వాడేదో అంటాడు FBL5 అనేదో ఇస్తారు, వాటి గురించి మనకి ఏం తెలుసు. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎందుకు అడుగుతుంటారు అప్పుడు మనం ఫైనాన్స్. మనకు సపోజ్ SU01 ఉంది, దేనికి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. SU01 దాని ప్రోగ్రామ్ ఏంది, దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏంది, యూజర్ మెయింటెనెన్స్. అచ్చా ఓకే ఫైన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్ యూజ్ఫుల్ టేబుల్ TSTC. అంటే ఇంకా రెండు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు అది ఆబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ట్రబుల్ షూటింగ్ లో మనకు ఒక చిన్న ఇది వస్తుంది. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ this TCD couples, T-code and program and description. మనం అనుకున్నాం కదా, ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ ఎ ప్రోగ్రామ్. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటిది అనేది దట్ విల్ గివ్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. యూ టేక్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్. జనరల్గా మరి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ దేనికి అని మన దగ్గరికి కొంతమంది వస్తుంటారు, పెద్ద మనుషులు. మనం ఏమంటే ఇది చూసి వాడికి చెప్తాం, అవునా అంటే ఏంటి అంటే నాకు తెలియదు క్లియర్గా చెప్పేసి. ఓకే, FB11 దేనికి అని అడిగారు అనుకోండి, మోస్ట్ హెల్డ్ డాక్యుమెంట్ అంట, ఈ స్క్రీన్ షాట్ చేసి వాడికి ఇచ్చేస్తాం. సింపుల్ as that. ఇది జనరల్గా మనకు వచ్చే క్వైరీస్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద వే, one of the way. What is the other way? Funny. Suppose మాకు SE16 యాక్సెస్ లేదు కాసేపు అనుకుందాం. Fantastic. SU24 చూడొచ్చు. FB అనుకున్నాం కదా, ఇది ఇంకా సపోజ్ దీన్ని అడిగారు వాళ్ళు, రైట్. SU24 ఏంది, ట్రాన్సాక్షన్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. అయిన పక్కన పెట్టి మనకు ఆ పంచాయతీ రైట్ సైడ్ అంతా ఐ డోంట్ కేర్, ఐఎమ్ బోదర్డ్ అబౌట్ దిస్. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్. దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక ప్రోగ్రామ్ అంటే తెలుసు కదా, మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ పోయి రైట్ సైడ్ చూస్తే ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, కానీ మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి మనకు యాక్సెస్ ఎందుకు ఉండదు కదా, అది ఫైనాన్స్ ఉంటుంది. సో ద బెస్ట్ వే అగైన్ ఈస్ TSTC. జస్ట్ ఫనీ, థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. ఎందుకంటే అది మర్చిపోయింది. జనరల్గా నేను కూడా ఈరోజు అదే రిఫర్ చేస్తుంటా. ఐ డోంట్ గో టు SU24, బట్ దేర్ ఆర్ అదర్ వేస్ ఆల్సో టు డూ ఇట్, బట్ ఎసెన్షియలీ నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా. ఇంకా పచ్చి ఏంటంటే, ఇంకా సపోజ్ నేను అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ సమ్ టెస్ట్ రోల్, ఓకే కదా. సో ఏదో చేసిండే, లీవ్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ మిడిల్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ సమ్ టెస్ట్ రోల్ కదా. కానీ సడన్గా వాడు వచ్చి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ దేనికో అని చెప్తాడు. నేను ఆల్రెడీ ఈ స్క్రీన్లో ఉన్నా కాబట్టి నేను SE16కి వెళ్ళి అక్కడ ఇంకొక స్టెప్ కదా, అప్పుడు నేనేం చేస్తా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అదర్ వే, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఏదో FB0 అనుకుందాం కదా, ఇట్లా కూడా చూడొచ్చు, ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. సో అగైన్
ట్రాన్సాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా టీఎస్టీసీ టేబుల్కే వెళ్ళాలి. కానీ ట్రాన్సాక్షన్ డిస్క్రిప్షన్ కావాలంటే ఇది కూడా ఒక పద్ధతి. ఓకే, there comes to the story of SU01, PFCG and tables. Let's jump on to the similar transaction that gives you the information what we get from the tables. The most important, నేను అదే ఎవరికైనా చెప్తాను, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వాడటం తెలిస్తే మీ లైఫ్ చాలా ఈజీగా ప్రశాంతంగా చిల్గా ఉంటుంది. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అది other thing, SUIM, user information management, that is the abbreviation of this transaction. SUIM రోజుకి ఒక మనం SU01 ఒక 30-40 సార్లు రిఫర్ చేస్తే SUIM మాత్రం నేను ఇప్పటికీ రోజుకి ఒక 100-150 సార్లు SUIM పోవాల్సి ఉంటుంది. SUIM కరెక్ట్గా వాడటం తెలిస్తే ఐ థింక్ వీఆర్, అంటే మనం అనాలిసిస్ అంటాం కదా, అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు SUIM ఇంపార్టెన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసు కదా. సో ఇట్స్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఠీకే, సో SUIM మెయిన్ స్క్రీన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో అన్ని ఆప్షన్స్ వాడతామా అంటే అన్ని వాడము, 30-40% ఆప్షన్స్ వాడతాం. ఓకే, సింపుల్ థింగ్, ఇక్కడ ఏమి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, కానీ ఫర్ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద రైట్ ఆప్షన్. అరే కాంపోజిట్ సింగిల్ రూల్స్ అనగానే మనకు టెక్నికల్ ఏజీఆర్ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, సో అక్కడ టేబుల్స్ అయితే ఎలా వాడుతున్నామో ఇక్కడ కూడా రిపోర్ట్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వాట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక యూజర్కి ఏం యాక్సెస్ ఉంది, ఒక యూజర్కి యాక్సెస్ దేని ద్వారా వస్తుంది, యూజరు మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసుకున్నాం యూఎస్ఆర్ టేబుల్లో కొంచెం డేటా వస్తుంది కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ యూఎస్ఆర్ టేబుల్లో డేటా, నేను యూఎస్ఆర్ టేబుల్స్ వాడను. దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నాకు ఏ డేటా కావాలన్నా నేను SUIM మీద డిపెండ్ అవుతాను. AGR టేబుల్స్ వాడతా, SUIM వాడతా. నేను USR టేబుల్స్ వాడను ఎక్సెప్ట్ USR 40, which I already told you, that is the only table we change. As a SAP security consultant, we only change the table. Otherwise we don't change any tables. And as per my experience, I don't refer this USR 01, 02, I don't care, because whatever the information I need from those tables, I am getting in SUIM transaction itself. Okay, first option in the user information system lo ikkada రాష్ట్రం మనం మేనేజ్మెంట్ అని రాష్ట్రం, సారీ leave it, M stands for management, but still it is information system. So alright, okay, ఇది డౌన్, ఇది వాడడం తెలుసుకోండి ప్లీజ్. యూ విల్ ఓన్లీ గెట్ వెన్ యూ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే ఇది వస్తుంది, కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి దీనికి పోకండి, ఇది బంద్ చేయండి అవసరమైతే. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, SAP ఆల్సో షుడ్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. సెంట్రల్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాడినప్పుడు కూడా ఈ ఆప్షన్ వాడలేదు మేము. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్, నెవర్ యూజ్ దిస్, నాట్ రిక్వైర్డ్. యూజర్స్ బై అడ్రస్ డేటా, మనం ఇదే డేటా మనకు USR 01లో వచ్చింది, యూజర్స్ విత్ అడ్రస్ డేటా, రైట్? లీవ్ ఇట్, ఐ డోంట్ యూస్, యూ ఆల్సో డోంట్ యూస్. ఓకే, యూ వాంట్ యూస్, యూ జస్ట్ ఇట్లా క్లాక్ సింబల్ వచ్చి ఇట్లా టిక్ మార్క్ వస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట. స్క్రీన్లో ఎక్కడ కనపడ్డా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ పోతుంది. నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అందరు యూజర్స్కి వస్తుంది కదా, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, మనం USR 01 లేదు విషయం అదే వచ్చింది. ఈ డేటా ఎవరు అడగరు, మర్చిపోండి, అవసరం లేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిమూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్స్. ఓకే, సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ వాడు, లీవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు దీన్ని ఎలాబరేట్ చేయండి. ఇదేంది యూజర్స్ ఆప్షన్స్ కింద ఏం కనబడతలేదనే చిన్న ప్యానికింగ్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు జనాలు. దాన్ని ఎలాబరేట్,
ఈ యారో ఉందంటే దాన్ని క్లిక్ చేయమని అర్థం. ఓకే, దీన్ని పోయి డబుల్ క్లిక్ చేయడం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. ది పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బికాస్ దే డోంట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ దే డోంట్ నో వేర్ టు డబుల్ క్లిక్ అండ్ సింగిల్ క్లిక్. ఓకే, చాలా జాగ్రత్తగా మెల్లగా చేసుకుంటే ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. నేను చూసాను జనాలు గారే ఇప్పుడు నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం స్క్రీన్ వాడతారు, కానీ అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీస్ అయినా చేయాలి కదా. యా, సో యూజర్స్ బై కాంప్లెక్స్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా. ఓకే, దేర్ యూ గో టు ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. యూజర్స్ బై కాంప్లెక్స్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా అంటే చాలా సెలెక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు అని దాని టెక్నికల్ మీనింగ్. ఓకే, నేను అసలు ఏమేయకుండా ఉత్తగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఏమొచ్చింది, సిస్టంలో యూజర్ వచ్చింది, వాడి పేరు ఏందని వచ్చింది, అంటే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. మన టెస్ట్ సర్వర్ కాబట్టి అట్లా చేసుకుని, కానీ నాది కూడా ఉంటుంది కదా ఇందులో. నేను INF 224 ఏదో ఉంది కదా పంచాయతీ. రైట్, ఇవన్నీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకున్న ఐడియాస్ కావచ్చు. ఇక్కడ చూసారా, యూజరు, వాడి ఫస్ట్ నేము, వాడి లాస్ట్ నేము, ఇంకేముంది యూజర్ గ్రూపు, అకౌంట్ నెంబరు. మనం SU01లో స్క్రీన్లో అకౌంట్ నెంబర్ అని ఉంది. మనం రియల్ టైంలో దానికి ఏమి ఇవ్వరు అని చెప్పి ఏదో 1-2 ప్రాజెక్టులు నేను చూశాను. అది ఏమి ఇవ్వాలో వాళ్ళే చెప్తారు ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయినప్పుడు. యూ నో నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. లాక్డ్ స్టేటస్, లాక్ అన్లాక్ ఉందా అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఏ సందర్భంలో యూజర్ లాక్ అవుతాడు అనేది మనం 1-2 సందర్భాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. తప్పు పాస్వర్డ్ కొడితే, మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే యూజర్ లాక్ అవుతాడు కదా, అది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, లాక్డ్ రీజన్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు, కానీ ఈ రీజన్ ఏమి ఉండదు, లైట్ తీసుకోండి. నోబడి విల్ ఆస్క్ యూ. వ్యాలిడిటీ యాజ్ యూజువల్. యూజర్ టైప్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ డేటా. ఓకే, రిఫరెన్స్ యూజర్ పాలసీలు పక్కన పెట్టండి. నోబడి విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, దిస్ గివ్స్ యూ ది బ్లైండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్. డైరెక్ట్గా ఇంకా నేనేం సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు కదా, కింద డైరెక్ట్గా లిస్ట్ ఇచ్చేసింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేనేం చేస్తాను తెలుసా, మనం ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం, యూజర్ బేస్, యూజర్ డేటాబేస్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. అక్కర్లేదు, నా సిస్టంలో పోయి నేను ఇది కొట్టేస్తాను. కొట్టేసిన తర్వాత నేను బ్లైండ్గా ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఎక్సెల్లో ఫిల్టర్ చేసుకుంటాను. ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అంటే ఉన్న లిస్ట్ అంతా ఎప్పుడు ఇవ్వద్దు, యాక్టివ్ యూజర్స్. యాక్టివ్ యూజర్సే ఇవ్వాలి. యాక్టివ్ అంటే ఏ రకంగా నేను యాక్టివ్ అని చూస్తాను సిస్టంలో. వ్యాలిడిటీ, నిన్న ఎక్స్పైర్ అయ్యిండు, ఐ డోంట్ గివ్ దట్ యూజర్ ఇన్ ద లిస్ట్. అందుకనే ఎప్పుడైనా చిన్న పొరపాటు ఏం చేస్తుంటారంటే రియల్ టైంలో, కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఫర్ ఫ్రాన్స్ అన్నాడు అనుకోండి, మనం లావేజ్ ఇప్పుడు అందరు లిస్ట్ ఇచ్చేస్తారు పాపం. కానీ యాక్టివ్ యూజర్స్, యూజర్ మీన్స్ ఇట్స్ యాక్టివ్ యూజర్. You should always check the validity. Suppose somebody got expired yesterday or day before, then you have to remove those users from the list whatever you are going to send. ఇది కూడా అంతే కదా, ఈ లిస్ట్ అంతా కావాలి. ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్తాం, సేమ్ లిస్ట్, రైట్. ఎక్స్పోర్ట్ అంటే అక్కడనేమో మనకి ఈ విండోలో వచ్చింది కదా ఆప్షను SC69లో, ఇక్కడ మాత్రం లిస్ట్లో వస్తుంది. ఓకే, లిస్ట్ స్ప్రెడ్ షీట్ సింపుల్. ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన పేరు ఇచ్చుకోండి. దెన్ యూ వాంట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ద పాత్ అండ్ యూ డౌన్లోడ్ ఇట్ టు ద డెస్క్టాప్ అండ్ గివ్ యువర్ ఓన్ నేమ్, సే యూజర్స్ _ PP1, నా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్, whatever. I want to give the system name. That's it. ఇక నీ ఇష్టం, యాక్టివ్ అని పెట్టుకుంటావా, డైలాగ్ అని పెట్టుకుంటావా, ఇట్ ఈస్ టోటలీ యువర్ కాల్. ఆర్ రిమెంబర్ మై డెసిషన్ ఆల్వేస్, ఇది క్లిక్ చేసుకోండి. దీంట్లో కూడా డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అంటే యూఆర్ డౌన్లోడింగ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ యువర్ SAP టు యువర్ సిస్టమ్ అనేది చిన్న పంపిస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో అదర్ థింగ్ టు ప్యానిక్ ఆన్ దట్. నీకు కావాల్సిన ఎంట్రీస్ ఉంచుకోండి, అవసరం లేని తీసేయండి, ఎవరు కావాలో వాళ్ళకు పంపించేసేయండి నీట్గా. ఓకే, సో ఇది బ్లైండ్గా వచ్చేస్తుంది.
ప్రొఫైల్ నేమ్, రైట్? ప్రొఫైల్ నేమ్, ఈ ప్రొఫైల్ తోటి ఏ యూజర్ ఉండని ఎవరన్నా అడుగుతాడు, వాడు అడగడు. అది ఒక సందర్భంలో అడుగుతారు. అది మనం ఆడిట్ కంట్రోల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం రిపోర్టింగ్ లాస్ట్ మనం ఈ సెషన్లో, అంటే ఈసీసీ సెషన్లో లాస్ట్ వచ్చే కంట్రోల్స్, క్రిటికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కంట్రోల్స్, క్రిటికల్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక క్లాస్ పూర్తిగా రిపోర్టింగ్ మీద స్పెండ్ చేద్దాం. అవసరమైతే ఇంకోటి చేద్దాం, అవసరమైతే ఇంకోటి చేద్దాం. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్. సో రోల్స్ ప్రొఫైల్స్ కూడా ఏం వాడు చెప్పాను రెండు సందర్భాలు. అండ్ దిస్ ఈస్ అదర్ కీ థింగ్. ఓకే, యూ షుడ్ నో హౌ టు యూజ్ SUIM, ఎస్పెషలీ దిస్ ఆప్షన్స్ కదా. ఆథరైజేషన్స్ లాస్ట్ ఆప్షన్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, ఫలానా ఆథరైజేషన్స్ ఉన్నారు, ఫలానా ఆథరైజేషన్ ఏ యూజర్స్కి ఉంది అనేది కావాలి. సపోజ్ ట్రాన్సాక్షన్, నేను చెప్పాను ఏదైనా ప్రాజెక్ట్లోకి నేను జాయిన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ SU01 ఎవరికి ఉందో చూస్తాను. ఎందుకంటే దెర్ విల్ బి సమ్ సిల్లీ థింగ్స్ దిస్ బేసిస్ గైస్ టు, ఎక్కువ బేసిస్ వాళ్ళే చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే సిస్టంలో వాళ్ళే ఎంటర్ అవుతారు ఫస్ట్, కొంచెం అంతా రెడీ చేసి మనకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. అప్పుడు మనం యూజర్ని క్రియేట్ చేయడం, రోల్స్ని క్రియేట్ చేయడం, మెల్లమెల్లగా మన పనులు మనం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ డిమాండ్. అయితే వీళ్ళు స్టార్టింగ్ సిస్టమ్ వీళ్ళ చేతికి వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు SU01లో అవన్నీ వీళ్ళు అసైన్ చేసుకుంటారు. ఇక అవి తీయకుండా ఇక మనతో పంచాయతీ ఉండదన్నమాట. వాడి ఇష్టం ఉన్న యూజర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు, వాడి ఇష్టం ఉన్న రోల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు, ఏదేదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూజర్స్ రోల్స్ అనేది ఎవరి పేటెంట్? SAP సెక్యూరిటీ వాడి పేటెంట్, నా దగ్గరే ఉండాలి. దీని గురించి నేను ఎవరి పర్మిషన్ అడగాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. ఆల్రైట్, ఇఫ్ ఐ జాయిన్డ్ యాజ్ అ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, దీస్ టూ ఆర్ మై ప్రాపర్టీ. యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇమీడియట్గా నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా? అసలు ఈ S_D కోడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కదా, TCD అంటే ట్రాన్సాక్షన్, SU01. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. చాలా మంది అలవాట్లో పొరపాటు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, అలవాట్లో పొరపాటు కాదు, పొరపాట్లేదు. S_D కోడ్ ఇక్కడ ఇవ్వకుండా ఇక్కడ కొడతా ఉంటారు ట్రాన్సాక్షన్. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇంతమందికి ఉంది. ఓకే, అసలు ఇంట్లో సెక్యూరిటీ నాకు తెలుసు అందరికి. ఇంతమందికి 133 మందికి SU01 ఉంది, నేను ఒప్పుకోను కదా, అందరికి ఉంది. రియల్ టైంలో ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ వచ్చిందనుకో ఎవరికి ఉండదు, మనకే ఉంటుంది. కరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీలో కూడా బేసిస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు చేసుకుంటే నాకు నచ్చదు కదా. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవరు అడుగుతాడు? ఆ క్లీనప్ జాబ్ ఎవరిది? నాన్నే కదా అడిగేది. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ వాట్ విత్ సెక్యూరిటీ టీమ్. సో ఐ డోంట్ అలౌ అదర్స్ టు యూజ్ దిస్. ఐ విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ఇమీడియట్లీ వితౌట్ ఎనీ అప్రూవల్. నేను లీడ్ ఉంటాను చేస్తాను. మీరు కన్సల్టెంట్ ఉంటే మీ లీడ్కు లిస్ట్ పంపిస్తాను. పంపించి ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ద సిస్టమ్, ఐ సీ ఏ నాన్ సెక్యూరిటీ టీమ్ ఆర్ హోల్డింగ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ అని పెద్ద హైలైట్ చేసి పంపిస్తా. నేను వాడికి అప్రూవల్ కొడతాను. Funny, can you please remove the respective access to all this role with immediate effect? That's it. అప్పుడు ఫనీ, యు ఆర్ వెరీ ప్రొయాక్టివ్గా అని చెప్తాం మనం. అడగక ముందుకే చేసినా కదా అట్లా. సో దాన్నే ప్రొయాక్టివ్నెస్ అంటారు కదా. దట్స్ హౌ పీపుల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అందుకని ఈ విషయంలో కూడా SU01 ఇంతమందికి ఉంది. యాక్చువల్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు 10 మంది, మిగతా వాళ్ళందరూ లిస్ట్ తీసి వాళ్ళకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ రోల్ ద్వారా వస్తుందో, ట్రాన్సాక్షన్ని డైరెక్ట్ ఏనికి తీనికి ఉండదు కదా. ఐడియల్గా సింపుల్ థింగ్, ఐ విల్ గో అండ్ ఐ విల్ రిమూవ్ ద రోల్ కదా. సో ఇక్కడ పంచాయతీ చూసారా, లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ విత్ ఆల్ రోల్స్ ఉంది కదా. ఫర్దర్గా సెలెక్షన్ కావాలంటే ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు మనకు యూజర్ లిస్ట్ ఇచ్చింది అంతే, కానీ ఇక్కడ వెళ్తే ఆ యూజర్స్కి రోల్ లిస్ట్ కూడా ఇస్తుంది. అది ట్రబుల్ షూటింగ్లో డిస్కస్ చేస్తాము క్లియర్గా. బట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, దిస్ ఆప్షన్ విల్ గివ్ యూ, ఈ ఆథరైజేషన్ లోపల అనేది దిస్ ఆప్షన్ విల్ గివ్ యూ, అంటే బై డిఫాల్ట్ అక్కడ ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్టే ఇవ్వండి. ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ కింద ఒక భాగమే. దానికి సంబంధించిన ఫీల్డ్ వాల్యూ TCD కదా, ఇది తెలిసి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చేసిన తర్వాత దట్ విల్ షో యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ హూ హ్యాస్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ యాక్సెస్
కట్ ఇట్. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్ అని కాదు, యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ authorization object also. Suppose I'll take one object underscore. Sure. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఈ ఆబ్జెక్ట్ యాక్టివిటీ ఉత్త ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే AGR 125 టేబుల్ కూడా చూసినాం కదా, ఆడేమొస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ ఏ రోల్లో ఉంది వస్తుంది, కానీ యూజర్ లిస్ట్ అయితే వస్తలేదు కదా, యూజర్ లిస్ట్ ఇక్కడే వస్తుంది. రైట్, సో ఇక్కడ యాక్టివిటీ 01 పర్చేసింగ్ గ్రూప్ వస్తుంది, పక్కన పెట్టండి. ఇదే యూజర్స్ ఉంది, యూజర్స్ వచ్చేసింది 298 యూజర్స్ ఉంది వచ్చేసింది. సింపుల్. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఈ ఆప్షన్కి రండి, ఆల్రెడీ చెక్ ఉంది కాబట్టి. కొంతమంది చేసే చిన్న మిస్టేక్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డోంట్ సీ దట్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ అరే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ ఆప్షన్స్లో మనం ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ వెతుకుతున్నప్పుడు ఎన్ష్యూర్ దిస్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ అన్లెస్ అంటిల్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఫర్ బోత్ ఆబ్జెక్ట్స్. అర్థమైందా? ఈ ఆబ్జెక్ట్కి 01 అలాగే MM02. దీని అర్థం ఏంటి? కాంబినేషన్. ఆబ్జెక్ట్ 2లోనే ఉన్నాం కదా, ఎస్. నేను ఆబ్జెక్ట్ 3-4కి ఐ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దెర్ ఈస్ నో డేటా. ఇట్లా కూడా చేసి చిన్న మిస్టేక్ ఏందో తెలుసా? సపోజ్ ఎఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చాయి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ వస్తలేదని మళ్ళీ సేమ్ అనకండి, ఎంటర్ అన్నప్పుడు దాని కింద ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ తీసుకొస్తుంది. యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ మచ్ అబౌట్ దిస్. దట్ ఇట్. ఓకే, దీని అర్థం ఏంటి? మళ్ళా ఎంటర్ కొట్టండి, వాల్యూ ఏమి వెళ్ళదు, ఎంటర్ కొట్టండి, అది వెళ్ళిపోతుంది. టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్, దట్స్ ఇట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఈ వాల్యూతో పాటు ఈ ట్రాన్సాక్షను MM02 ఎవరికి ఉందనే లిస్ట్ కావాలి, దాని అర్థం అదే. సో ఇట్ విల్ టేక్ కాంబినేషన్, దాంతో పాటు ఇది ఉన్న లిస్ట్. స్టిల్ వి గెట్ 298, ఇట్స్ ఫైన్. అర్థమైందా? రెండిట్లో ఇంకో దాంట్లో కూడా ఇవ్వండి, తప్పే ఉంది. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్, అలాంటి సినారియోలు రావు రియల్ టైంలో. దట్ ఈస్ నాట్ ద బెస్ట్ వే టు డూ ఇట్. సో అందుకనే మా అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ యూజర్స్కి ఉంది, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈ వాల్యూ తోటి ఏ యూజర్స్కి ఉంది, ఈ క్వైరీసే వస్తాయి. ఈ ట్రాన్సాక్షన్తో పాటు ఈ ఆబ్జెక్టు, ఆ ఆబ్జెక్ట్తో పాటు ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ అనే సినారియోలు వెరీ 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 రేర్ కదా. సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్తో పాటు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చి దాని వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, స్టిల్ దట్ ఈస్ ఓకే. అవుట్ ఆఫ్ 10 cases మేబీ 1-2 cases బీ లైక్ దట్. బట్ ఆ ఆబ్జెక్టు ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆ సినారియో ఎప్పుడు జరగలేదండి, జరగదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్, నో నీడ్ టు థింక్ టూ మచ్ అబౌట్ దట్. యా అన్న ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు యాక్టివిటీ దగ్గర ఆర్ అండ్ కూడా ఉన్నాయి కదా, 1 పక్కన కింద. ఇప్పుడు నేను 1తో పాటు 2 కూడా కావాలి అనుకున్నప్పుడు అండ్ లో 2 ఇవ్వాలా? అండ్ అప్పుడు అదే చెప్పబోతున్నాను నెక్స్ట్ ఆప్షన్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు 1-2 ఉన్నది కావాలి, సింపుల్ యాజ్ దట్. నో, ఇది తీసేస్తా. ఈ ఆబ్జెక్ట్కి వాల్యూ 1 వాల్యూ 1-2 ఇవ్వకండి, 0-1-0-2. సిల్లీ థింగ్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. 0-1-0-2 ఈ 2 ఉన్నాయి కావాలి. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ 2 ఉన్నవి, అప్పుడు ఒకటి ఉన్నది రాదు. ఓకే, విల్ గెట్ ద లిస్ట్. ఆర్ అంటే ఏంది? సింపుల్ యాజ్ దట్, రైట్? సో దట్స్ అండర్స్టూడ్, కామన్ అండర్స్టూడ్ టర్మ్. 1 లేదా 2 వాల్యూ ఉన్నా, ఏ ఒక్క వాల్యూ ఉన్నా కూడా యూజర్ లిస్ట్ ఇవ్వండి అని దీని అర్థం. ఓకే, ఈ సినారియోస్ కూడా ఓన్లీ నేర్చుకోవడానికి మజా. రియల్ టైంలో ఎండ్ ఆర్ సినారియోస్లు వెరీ రేర్. మనం 100 సార్లు రిపోర్ట్ చేస్తే 1-2 సినారియోలు ఇట్లాంటివి తగులుతాయి. అది ఓన్లీ మన అనాలిసిస్కి, అంతేగాని ఐడియల్గా
ఇవి పెద్ద మన డిమాండ్ ఉండవు ఈ రిపోర్ట్స్ పైన. దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. అగైన్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ వేరీ అయితే కానీ చెప్తున్నా. ఈ 2 యాక్సెస్లు ఉన్న యూజర్ లిస్ట్ ఇవ్వండి, ఇది లేదా ఇది యాక్సెస్ ఉన్న యూజర్ లిస్ట్ ఇవ్వండి. సో ఇది దీన్ని వాడడం తెలియాలి, జాగ్రత్త. యా, రెండు అంటే అదే కదా, ఇది ప్లస్ ఇది. దాన్ని క్వైరీ ఎలా ఇస్తాం సిస్టమ్? ఇవన్నీ క్వైరీసే కదా. ప్రోగ్రామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సమ్ క్వైరీ. ఇట్లా ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చిందంటే అది ఒక క్వైరీ అన్నట్టే. సిస్టమ్కి మనం ఒక క్వైరీ ఇస్తున్నాం, అది తీసుకొచ్చి మనకు డేటా మన ముందర వాడిస్తుంది. అదే ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీసే తెలుసు, కానీ మనకు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ వెబ్ క్వైరీస్. నో అంటే రియల్ టైమ్ లో వాడడం, కానీ కొన్ని కేసెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని రిక్వెస్ట్ వస్తాయి కదా, టీ కోడ్స్ 4-5 ఇచ్చి వాటి రోల్ అడుగుతారు. అప్పుడు ఆ టీ కోడ్స్ ఇక్కడ 4-5 ఒకసారి మెయింటైన్ చేసి అలా తీయొద్దాం, తప్పు పద్ధతి. అక్కడికే వస్తున్నా. ఓకే, సో పలానా ఆడ 5 టీ కోడ్లు ఇచ్చిండు, ఈ 5 టీ కోడ్లు ఏ యూజర్స్ ఉందో అని లిస్ట్ అడుగుతాడు, కానీ 5 కలిపి ఎక్కడుందని ఎప్పుడు అడగడు. బేసిక్ అర్థమైందా? సపోజ్ వాడు MM01, MM02, MM03, MM04, MM05 ఈ ట్రాన్సాక్షన్లు అన్ని ఇస్తుండు. ఓకే, ఇచ్చి MM01 ఈ 4 నువ్వు ఈ 5 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతా అంటున్నావు. అప్పుడు సిస్టము ఏం చెప్పుద్ది? నీకు లిస్ట్ సపరేట్ ఇస్తుందా? ఇవ్వదు కదా. హలో అన్న, సారీ టు ఇంటరప్ట్. One is trying to join again. Can you please allow? ఆయన స్ట్రిక్ట్ గా 9:30కి హిట్ అవుట్ అని పెట్టేసుకుంటుంటాడు. వేర్ ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీ నోటిఫికేషన్. ఓకే, someone wants to join the call. I'm doing it. yeah, okay. సో ఇక్కడ చేసేది ఏంటంటే, ఎస్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. నిజ పాయింట్ ఏంటంటే, యూ షుడ్ నెవర్ ఎవర్ పుట్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎందుకంటే MM01 ఒక 100 మందికి ఉండొచ్చు, 02 50 మందికి ఉండొచ్చు, 03 150 మందికి ఉండొచ్చు, 04 200 మందికి ఉండొచ్చు. సో నువ్వు ఇవన్నీ కలిపి ఇప్పుడు అడిగే విధానం ద క్వైరీ. ఆల్ రైట్, సో I'll tell you it clearly and we'll close the session. So ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ MM01, MM02, MM03 చాలా మంది చేసే రియల్ టైమ్ వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్ ఇది కదా. సో నీకు ఒక టికెట్ రైజ్ అయింది, కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ హూ హ్యావ్ దిస్ టీ కోడ్స్ యాక్సెస్ అని కదా. సో నువ్వు ఎండ్ ఆర్లు ఎన్ని మర్చిపో. MM01 pull the list, MM02 pull the list. అందరికి సపరేట్ గా లిస్ట్ పుల్ చేయి. నీ దగ్గర 5 షీట్లు వస్తాయి కదా, 5 షీట్లు తీసుకొని ఒక షీట్ పక్కనే షీట్ పెట్టు, ఒక ఎక్సెల్ లా పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ఈ డేటాని ఒక షీట్ లో పెట్టి దాని చిన్న వీలు పంచాయతీ అమర్చి MM01 ట్రాన్సాక్షన్ కింద ఎలా రావాలి? MM0 అనగానే యూజర్ లిస్ట్ రావాలి, MM02 యూజర్ లిస్ట్ కావాలి. ఇది సార్టింగ్ అండ్ ఫార్మాటింగ్ పంచాయతీ ఎక్సెల్లో. బట్ వెన్ యూ pull the report in the system, do it separately, don't combine. Never ever use end or concept వాడకండి. separate గా తీసుకోండి, then only your data will be very accurate. If you are sending incorrect data, I think it's again a big offense. You are not supposed to. ఎందుకంటే నువ్వు అసలు డేటానే తప్పు చేస్తున్నావు, పేరు తప్పుగా చెప్తున్నట్టే. అరే సంజీవ్ ఎవడంటే సంజీవ్ లేదు, ఏమన్నా పేరు తప్పు చెప్తున్నట్టే. యూఆర్ డూయింగ్ మిస్గైడింగ్. ఒక పెద్ద ఎస్కలేషన్ అయింది, ఒక లైసెన్సింగ్ డేటా విషయంలో ఎస్కలేషన్ అయ్యి ఆర్ యూ ఫ్రాడ్, ఆర్ యూ ఏమన్నాడు వాడు ఏదో పదం వాడిండు, విచ్ ఐ డి నాట్ లైక్ ఆబ్వియస్ గా. ఆర్ యూ మిస్గైడింగ్ ద క్లయింట్, ఆర్ యూ పబ్లిషింగ్ ఇన్కరెక్ట్ డేటా అండ్ మిస్గైడింగ్ అస్ అన్నాడు. గైడ్ ఏంది, మిస్గైడ్ ఏంది? సో అందుకనే కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండండి. అది తప్పు మాదే, బట్ స్టిల్ వాడు వాడిన పదం నాకు నచ్చలేదు. ఐ సెడ్ దేర్ ఇస్ నో మిస్గైడింగ్. వై వుడ్ ఐ మిస్గైడ్? రైట్, సిస్టమ్ పుల్ ద డేటా, ఐ డోంట్ మ్యానిపులేట్ ఎనీథింగ్. కానీ ఫార్మాట్ సరిగ్గా చేయకపోయినా కూడా, ఇప్పుడు యాక్టివ్ యూజర్స్ లిస్ట్ అడిగారు మిమ్మల్ని, మీరు టర్మినేటెడ్ యూజర్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చారు అనుకో, మిస్గైడింగే కదా. మిస్గైడింగ్ అనొద్దు, ఇన్కరెక్ట్ డేటా అంటే నాకు మంచిగా ఉండేది. అండ్ మిస్గైడింగ్, నేను ఎందుకు మిస్గైడ్ చేస్తాను? దట్స్ వేర్
అది ప్రాబ్లం, అది ఈగో ప్రాబ్లం. బట్ టెక్నికలీ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈ ఎండ్ ఆర్ సినారోలు ఎప్పుడు వాడకండి ఈ మధ్య రియల్ టైంలో. టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్, ఇట్లా ఇండివిజువల్ యాక్సెస్ అడిగితే ఇండివిజువల్గా రిపోర్ట్ పుల్ చేయండి, మనకు సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు, మళ్ళా పుల్ చేయండి, సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు. అప్పుడు తెలుస్తుంది కదా, ఓ పలానా సంజీవ్ ఉన్నాడు, MM01, 02, 03 ఉంది, 45 లేదు. దాన్ని ఎక్సెల్లో చూపించండి పద్ధతిగా. యూ అప్లై ఫిల్టర్, వెన్ ఐ క్లిక్ ట్రాన్సాక్షన్ MM01, దెన్ యూ విల్ సీ 50 users. User is happy, I mean the requester is happy. సింపుల్. ఒక ఎక్సెల్ చక్కగా ఫార్మాట్ చేసి పంపిస్తే ట్రస్ట్ మీ, దిస్ విల్ వర్క్ 50% ఫర్ యువర్ కెరియర్. అందుకే చెప్తాను, SAP సెక్యూరిటీ నేర్చుకునే వాళ్ళకి నేను ఫస్ట్ చెప్పేది ఎక్సెల్ మంచిగా నేర్చుకోండి. పొద్దున్న లేస్తే రిపోర్ట్లన్నీ మనం సప్లై, అదేని కాదు కానీ మనకు బేసిస్ కూడా ఉంటే మనం మంచిగా రావాలి. అబాప్ కంటే మనకి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ రావాలి. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఎక్సెల్ ఈజ్ అ బిగ్ ఓషన్ యాజ్ యు నో మోస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్. బట్ ఈ ఫార్మాటింగ్ ఎర్రగా బ్లూగా ఇవన్నీ పెడుతుంటారు, కొంతమంది తెలుగుగా పెడుతుంటారు, అవి పెయింట్ వేసినామని. నో, దేర్ ఆర్ సర్టన్ స్టాండర్డ్ టర్మ్స్, రైట్? హైలైటింగ్ ఈజ్ ఇన్ రెడ్, yellow ఈజ్ స్టిల్ ఆన్ వార్నింగ్ కదా, గ్రీన్ ఈజ్ వాట్ యువర్ కూల్. సో టెక్నికలీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అకంప్లిష్డ్. మన ట్రాఫిక్ లైట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చింది కూడా ఆడించే కదా. సో ఇవన్నీ కామన్ టర్మ్స్. మనం లిస్ట్ పంపిస్తున్నప్పుడు కూడా ఎన్ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ రైట్ కోడ్స్. దానికి ఒక టర్మ్స్, దానికి ఒక మీనింగ్, దానికి ఒక చరిత్ర ఉంది. ఊరికి ఏది పడితే అది పెట్టి పంపొద్దు. రైట్. టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ నిమిజా, పుల్ అవుట్ ద లిస్ట్ ఇండివిజువల్లీ, కన్సాలిడేట్, ఫార్మాట్, డిఫరెన్షియేట్, సెండ్ ఇట్. డోంట్ కంబైన్. కంబైన్ అంటే తెలుసు కదా, దట్ విల్ గివ్ యూ ద ఇన్కరెక్ట్ డేటా. అబ్సల్యూట్లీ క్లియర్ ఏమజా? ఎస్ అన్న, కానీ రోల్ కి హెల్ప్ అయిద్దా పోనీ? అంటే రోల్ పుల్ చేయడానికి మల్టిపుల్ టీ కోడ్స్ కి అప్పుడైనా ఇది యూజ్ అవుతుంది, అప్పుడు కూడా ఇన్కరెక్ట్ డేటా ఇస్తుందా? రోల్ రేపు చూద్దాం మనం కింద. రోల్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా కూడా ఉంది కదా, ఓకే, అది చూద్దాం. యూజర్ పరంగా మాత్రం ఎస్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. డోంట్ యూస్ దట్. I would always recommend use individually, consolidate the data and send it. Okay. All right, we'll close for today. Tomorrow we'll extend our discussion on SUIM. Chala important thing. Yeah. Always pass on a regular statement. Please do practice. If we have approached till reporting, after this we'll jump on to the next system, EHP నుంచి మనం S4 లో, అంటే I mean S4 or EHP, whatever you call it as, transactional system కదా. ECC అర్థమైంది, ERP సెంట్రల్ కాంపోనెంట్ వేర్ ద బిజినెస్ రన్స్. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు సిస్టమ్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో, దేని గురించి అయితే ఇన్ని రోజులు మాట్లాడుకుంటున్నామో, కస్టమర్ బిజినెస్ అంతా ఈ సిస్టమ్ లోనే అవుతుంది. That's why it is called transactional system. Okay? All right then, have a good day. Let's catch up tomorrow 8:30 a.m. If no questions, I'll close. You have a minute to ask any questions. Okay na? Veldama?